नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु एक अति गुरुत्वपूर्ण वीडियो को आपन को स्वागत करुच्ची। आपण कपाट बंद कर दिंतु एवं ए कथा को ध्यान सहकारे शुणु। आपण को स्त्री को आपण जेते भी खुशी रखंतु ना कहीं ताकू दुनिया खुशी ओजाड़ी दिंतु, तांकर जत्न नियंतु, तांको समय दिंतु, तांको अलंकार पत्र एवं टंकार पूरा छाई दिंतु। किंतु जदि आपन को ये गोटे कथा जना नहीं ताहेले मन रखंतु, लिखिकी रखंतु। आपणकर स्त्री परपुरुष सहित शारीरिक संपर्क रखिया पई तार इच्छा नथिले भी से बाध्य हेबो। आज जाए निजको आपन को बहुत शर्म लागिबो, आपन को बहुत निजको लज्जा लागिबो कि आज जाए आपन से कथा को जानि नाहंती। एमिति केउ गोटे काम को आपन करि नथिबारु आपण मन सब सन्देह सृष्टि होची, काले मो स्त्री आउका सहित शारीरिक संपर्क रखिबो कि, काले तार कौन क्या सहित आफेयर चलुनी। तो ये गोटे कम को करदेवा द्वारा आपण निश्चिंत हो बसीजे। आपण दाम्पत्य जीवन, आपण पारिवारिक जीवन, आपण धन जनित समस्या सबू समस्यार समाधान ये गोटे भिडियो अच्छी। कौन आप जानती को स्त्रीर जोश केतेबेले आसी थाए, केतेबेले तार प्रबल इच्छा होता है जो समय आपड़ से सुखटी दे पारती ना। मु मानुची आपड़ बहुत भल शाढ़ी, बहुत भल गहना, बहुत टंका एसबू प्राचुर्य रखुवे, किंतु यही गोटे जिनस केवे भी दे नथिबे। तो प्रिय दर्शक बंधु से जिनसटी कौन, एक अति चमत्कारी कहानी को आपण ध्यान सहकार शुणु, पूरा ध्यान सहकार शुणु, जहाँकि आपण जीवन को एक नुआ मोड़ छेड़ा करदेव। तो बेसी डेरी न करी भिडियोटी को जब लाइक टे करना ताहले जल्दी से जल्दी भिडियोटी को लाइक टे कर दिंतु। तो यही चमत्कारी कहानी माध्यम लुचिकी अच्छी आपण जीवनर सबू समस्यार समाधान। बस किछि समय देकी देखंतु, जदि आपणकर समयर मूल्य न रहिला ताहले कमेंट बॉक्स रे मन इच्छा मते गाली देबे। गोटे देशर जने राजा थाए, से निजर कार्य एत व्यस्त थाए कि तार स्त्री को समय टिके दे पार न थाए, भलसे टिके कथा ही पार न थाए। से चिंता कला ठीक अच्छे, मो राज कार्य व्यस्त अच्छी, मो स्त्री जानी हेले तांको मन ए किछि दिन है 15-16 दिन है भारी व्यस्त अच्छी, तांको मन बहुत विषादग्रस्त अच्छी। एमिति किए उपहार देवी जो उपहार पाइले मो राणी पूरा खुशी हो। तांकर जन्मदिन ए किछि दिन पर आसुची, से जन्मदिन रे मुझे उपहार टी देवी। मनरे कथा चिंता करी करी बहुत चिंतित था राजा एवं राजकार्य व्यस्त था। थरे एक कार्य से नगर भ्रमण करू करू देखिले मूर्ति कारीगरटे अति सुंदर मूर्ति बागौच। एते सुंदर मूर्ति, से मूर्ति जेपरी पूरा जीवन आसी जाइए। राजा निजको कंट्रोल कर रखी पाइले नहीं। से मूर्ति कारीगर पाखक गले, कहले बाबा तुम्हें बहुत सुंदर मूर्ति तैयारी करुच। मो राणी एते सुंदर, तांकर रूप मो मुहरे वर्णना करुची। जदि आपण अबिकल तांकरी भली मूर्ति तैयारी करि पारंती ताहेले मु आपण को कथा दूची, सारा जीवन आपण को पाखरे मो ऋणी ही रहिबी एवं आपणकर जहाँ दरकार जेते धन दौलत दरकार मु सबू देवी एवं सारा जीवन पाई आपण को मो राजसभा एक उच्च पदस्थ कर्मचारी रूप में नियोजित करी। आ मन रख, जदि आपण मो राणी को खुशी कला भलिया, ताको मन को खुशी कला भलिया मूर्ति तैयारी करि न पारंती ताहले तुमको मृत्युदंड दियाहब। राजा एत कही चलीगले। एबे बहुत चिंतार बोझ पड़गला। मूर्तिकार गोटे चिंता कला, प्रभु ये की समस्या देले। गोटे पटरे मते धन दौलत दौरान, आ गोटे पटरे मो जीवन नवा कथा कहते, कौन करी। राजा वर्णना करथिबा तांकर रूप सौंदर्य को से मूर्ति रे परिवर्तन करने चेष्टा कले, बहुत कष्ट कले, किंतु पूर्व भलिया मूर्तिटे तैयारी हो पारे ना। केमिति बा तैयारी हबो? मुंडर उपरे मृत्युर कथा सबले सवार होकर रहिला। तो कौन है प्रिय दर्शक बंधु,
ରାଣୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ 2 ଦିନ ଥାଏ। ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଟି ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି। 2 ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆରେ ମୁଁ ସିନା ଚାଲିଯିବି, ଏପଟରେ ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ। ବରଂ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିକି ନିଜେ ମରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ବି ଆଞ୍ଚ ଆସିବା ପାଇଁ ଦେବି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ରାଜ ଦରବାରରେ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଆଉ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ସାଥ ଦିଅନ୍ତି ପଙ୍ଗୁ ଗିରି ଲଙ୍ଘିଯାଏ। ରାଜସଭାରେ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ମଣିମା ଥରୁଟେ କେବଳ ରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା କହିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ? ରାଣୀକି ତୁମେ କାହିଁକି ଦେଖିବ? ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଟି କହିଲା, ମହାରାଜ ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବରେ ନ ଦେଖିବି କ'ଣ ଅବିକଳ ତାଙ୍କରି ଭଳି ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ମୁଁ ତିଆରି କରିପାରିବି? ରାଜା କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ବହୁତ ସନ୍ତର୍ପଣର ସହିତ ଭୟର ସହିତ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ରାଣୀଙ୍କୁ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା। ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଟି କହିଲା, ରାଣୀମା ଆପଣ କହିପାରିବେ ଗୋଟେ ବିବାହିତ ନାରୀ କାହିଁକି ପରପୁରୁଷ ପାଖକୁ ଯାଏ? ତାର କ'ଣ ଏମିତି ଅଭାବ ଥାଏ? ସବୁ ଜିନିଷ ତା ସ୍ୱାମୀ ଦେଲେ ବି କ'ଣ ତାର ଅଭାବ ଥାଏ? ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ବିବାହିତ ନାରୀ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସୁଖ ସମୟ କେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ସମୟ କେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ? ରାଣୀ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କଥା ତୁମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ସମୟ ଦିଏ, ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ସନ୍ଦେହ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ମନ କଥାକୁ ବୁଝି ତା ସହିତ ସମ୍ଭୋଗ କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସୁଖ ସମୟ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତା କୋଳରେ ସନ୍ତାନଟିଏ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁଠାରୁ ସୁଖ ସମୟ ଗୋଟେ ବିବାହିତ ନାରୀ ଜୀବନରେ ହେଇଥାଏ। ତା ବିପରୀତ ପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ସମୟ ଦିଏ ନାହିଁ, ଯେତେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥାଏ ସମୟ ଦିଏ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଟେନସନ୍ ଦିଏ, ସବୁବେଳେ ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରେ, ତା ପାଖରେ ପିଲାଟିଏ ନଥାଏ, ତା କୋଳରେ ସନ୍ତାନଟିଏ ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତାପରେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ମନରେ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟେଇ ସେହି ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ରାଣୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ରାଜା ରାଣୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ମହାରାଣୀ ଏବେ ଆସ, ତୁମର ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଟା ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଜୀବନର ସବୁ ତୃପ୍ତି, ସବୁ ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବ। ରାଣୀକୁ କହିଲେ, ସେ ପରଦାକୁ ଟିକେ ହଟେଇ ଦିଅ। ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ପରଦାକୁ ହଟେଇ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ରାଣୀ ଏକଦମ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ରାଜା ମନ ଦୁଃଖ କରିଦେଲେ। ସେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ରାଜା ରାଣୀ ଏକାଠି ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଏକ ସନ୍ତାନ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ରାଣୀ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକୁ ରାଣୀ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀର ଯେଉଁଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀର ଯେଉଁଟା ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଥାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତା କୋଳରେ ଏକ ସନ୍ତାନ ହେବା ଏବଂ ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ସମୟ ଦେବା। ଏଇଟା ହିଁ ରାଣୀ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ରାଣୀ ପାଇଗଲେ ଏବଂ ରାଜା ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ସେ ରାଣୀଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯେତେ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଅଳଙ୍କାର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀର ମନକୁ ଆପଣ ବୁଝି ନ ପାରିବେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 10 ବର୍ଷ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉନି, ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ରିଲେସନସିପ୍ ଅଛି, ବାହାଘର ହେଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି। ନା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦିନକ ଯାକର ଥକାନ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଆସି ନିଜ ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଶୋଇପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେବା ଦରକାର, ତା ମନ କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର, ଆଉ ସନ୍ଦେହଠାରୁ ଦୂରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଏତିକି କଥା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନକୁ ନେଇ ଚଳିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଯିବ।
ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ବିତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମହାନ ହୃଦୟରେ ଏ ସାନ ଭାଇ ରଞ୍ଜିତକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଦେଖାହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନିଜର ଯତ୍ନ ରଖନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।